हाँ जी वीर जी। आप जी सारे सज्जणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी का इत्थे आना वेलकम। एंड अज आप अपनी मीटिंग शुरू कर लगे हैं। तो सब तो पहला बेनती की जाती है बेटी लवप्रीत कौर जी नूं कि वो अरदास शुरू करन ते उस तो बाद आप अगला प्रोग्राम शुरू करांगे। प्लीज बेटी जी लवप्रीत कौर जी। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सुआज्ञाकारी तुमरी गाते मिते तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुमरी गाते मिते तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप हुण मीटिंग शुरू करते हैं। ते सब तो पहला साडे बोर्ड मैंबर सरदार बलविंदर सिंह जी सागर सारे सज्जणा नूं कंप्लीट ऑडियंस नूं ग्लोबल से कौंसल वाले दो शब्द कहणगे ते वेलकम करनगे। सरदार बलविंदर सिंह जी सागर। बहुत ही सत्कारत मेरे सत्कारयोग वीरों ते भैनों, आप सब नूं दो हाथ जोड़ के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जो साडा विषय इस नूं डिस्कस करन तो पहला ग्लोबल सिख कौंसल एक ऐसी संस्था इस भावना नाल बनाई गई सी जिहदी फाउंडेशन मेरे सत्कारयोग वड्डे वीर गुलवर्ग सिंह होरां ने रखी ते वख-वख पिंडां तय करदे होए उच्चे नीवें रस्तियां तो हुंदी होई अज एक कामयाब मुकाम ते पहुंची है। तो मैं सारे वीरां नूं भैणां नूं इस गल दी वधाई देवांगा कि जो अज ये पोजीशन है ये 5 साल पहला नहीं सी। घट्टो घट मेरे हिसाब नाल 4-5 गुणा साडा एक्टिविटीज़ दे विच मैंबरशिप दे विच पार्टिसिपेशन दे विच और वाधा होया जो मैं समझदा कि बड़ा पॉजिटिव साइन है। ग्लोबल सिख कौंसल का एक कोई मंतव सी कि असी वॉइस ऑफ सिक्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो भखदे मसले ने जो समस्यावां ने उन्हां ते एक राय पैदा करके कोई आवाज़ बुलंद की जाए एट दी अप्रोप्रिएट फोरम जिस असी हले बहुत सारा काम करने वाला बाकी है पर कई विषयों ते असी बड़ी बुलंद तरीके नाल आवाज़ उठाई है। तो मैं इसलिए सारे मैंबरां नूं सारे साडे बोर्ड के कार्यकर्तावां नूं अहुदेदारां नूं बहुत वधाई देना हाँ। जितों तक अज दे विद्वान सज्जणा दा तल्लुक है मैं समझना कि मैं बहुत छोटा हाँ उन्होंने जी आया कहण लई
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਲੱਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਤਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਪੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੰਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਜਨਮ ਮਰਨ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਸੁਭਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਦੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਖੁਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕਰੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਵਈਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਰਾਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਫੀਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੰਜੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਆਪ ਤੋਂ। ਔਰ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਰਹਿਤਵਾਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸੋਈ, ਕੌਣ ਜੀ? ਕਰ ਉਪਾਏ ਧਨ ਖਾਟੇ ਸੋਈ। ਮੁਫਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਰ ਉਪਾਏ ਧਨ ਖਾਟੇ ਸੋਈ, ਤਾਹੀਂ ਕਰ ਘਰ ਕੋ ਨਿਰਭੈ, ਪੂਜਾ ਭੂਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭੂਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਲਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਤਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮਾਤਰ ਸੋ ਲੇਵੇ, ਅਧਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਟਲ ਸਿਰਫ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਸੱਜਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਬੀ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਟੇ ਟੂ ਦਾ ਟਾਪਿਕ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮਦਦ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ में शेयर करना चाहूंगा कि आ गई जी विजिबल। हाँ जी यस। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਟਰੂਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਛੁ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰ ਕਹਾਵੇ ਪਾਂਡੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਚਤੁਰ ਕਹਾਵੇ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ
ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇਂ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਸੋ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਾਸਿਕ ਜੁਲਹਾ ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ, ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਹਰਸਿਓ ਮੋਰ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸਿੱਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚਟ ਜਾਓ। ਸੋ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਵਾਕ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਬਥੇਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਈ? ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਥਾਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਚਲਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਆਂਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਿਆ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ
विचारधारा तो यह सी गुरु कि भी पंडित मूला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया, पर इनू हुण संस्थापक रूप दिता खालसा दी साजना ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਂ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪੰਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੌਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਾਠੀ, ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਪੁੱਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬ్రో, 2 ਮਿੰਟ ਫਿਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ, ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤ ਰਹੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ
चौथे गुरु वालों शुरू की मसंद प्रथा ਨੂੰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਆਈ ਜੋ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਅਸਰਦਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ। ਪਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੱਜਣਾਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਜੋ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੂਲਸ ਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂਰ ਔਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੋਵਰ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੋਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਰ ਤੋਰ ਦੇਣ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਪਰਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ
ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਅਸੀਂ 100% ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਟਪਟਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗਲਬੇ, ਉਸੇ ਕਿੱਚੜ, ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਕਾਈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਲਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਲਬਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਢਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਾਠੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 100% ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅਨਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਬੜੀ ਬਲੰਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠੀ, ਰਾਗੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਟੀਚਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਢਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਜੀ जी आप जी का समा समाप्त हो गया। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵਾਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਤੋਂ 100% ਛੂਟ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈ ਵਿਲ ਰੈਸਟ ਮਾਈ ਵਰਡਸ ਹੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਰੋੜਾ। Please stay in time, stay to the point. I highly appreciate. Now, ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਰੋੜਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਅਰੋੜਾ।
हरप्रीत कौर जी अनम्यूट कर लो। दिस रहा है आप जी ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। If not, then ਭੈਣ ਜੀ next speaker is ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ, ਡੰਕੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਆਨਹੀਨੰ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਵ ਦੂਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ। ਸੋ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਭਗਵੰਤ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦੇਵ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦੇਵ, ਅਲਖ ਅਪੇਵ, ਸਰਬ ਪੂਜ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸੇਵ। ਮੈਂ ਗਿਆਨਮਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪੰਜ ਨਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਪੰਜ, ਪੰਜੇ ਪੰਜਾ ਨਾਉ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ, ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਬੋਧੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਤੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰਸ ਪੀਵੇ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੇ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਈਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਚੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਭੂਤ ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ, ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਕ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਪੇ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਪਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਧੀ ਪਾਏ, ਕਬੀਰਪੁਰ ਫਰੀਦਾਪੁਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਘੁਸ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ 99.9% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਹਿਮਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ
ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਹੀ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਖੁਦਵਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਮਿਟ। ਸੋ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 300 ਸਾਲਾ ਅਗਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਤੇ 300 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂ, ਜੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਏ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਸੈਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟਲੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਮੇਡ 2 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼, ਇਟਸ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। Please, please, please stay to your time. Don't go over time. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ
ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚੁੱਤ ਪੂਜਾ ਜੋਗ ਗੋਪਾਲ ਮੰਤਨ ਅਰਪ ਰਖੋ ਹਰ ਆਗੇ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਦੀ ਨਾਮ ਸਾਧਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਰਨਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਕਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਨਾ 5 ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਮਚਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਟਲ ਖੜਕਾਉਣੇ ਆਦਿ ਕਰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਲ, ਧੂਪ ਆਦਿ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਰਤਨੀਆਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਤੇਲ, ਘੀ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਪ ਆਦਿ ਜਗਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਬਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਥਾਲ, ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਤਿਲਕ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਵਿਦਿਆ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, thank you, thank you, thank you. You stuck just about to the time and I highly appreciate. ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। So nice of you, and that should be the case with everybody in the future seminars, to stick to the time. And ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂ। ਭੈਣ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਾਂ we move on to the next speaker, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। My God,
I hope all is well with him. Sardar Baninder Singh ji, are you here? Sardar Baninder Singh ji. Sardar Baninder Singh ji. If not, let's move on. ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, you here? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਟੀਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੜਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਹਜੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਆਨੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਊਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਚ ਝਾਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਐਨੀ ਆਫ ਵਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਉਂਕ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ, ਜੋ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ,
ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਿਹਰਾ ਚੜਾ ਲਾ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾ ਲਾ, ਚੰਦੋਆ ਸਜਾ ਲਾ, ਕੰਧਾਂ ਬਣਵਾ ਲਾ, ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਲਾ, ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਮੰਨਵਾ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਡੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਲੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਰੱਥ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀਦਾਰ। ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਐਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਸਕੈਜੂਲ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਜੀ, do you see him? I don't नहीं वीर जी, नहीं दिखाई नहीं दे रहे, किसी और नाम तो ना ज्वाइन किए हो possible। ਜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਇਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀਲ ਮੂਵ ਔਨ। ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਤੂ ਵੋਰਾ। Please, Dr. Neeti Vora, please take your time and share your views with us. Thank you so much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਸਪੀਚ ਇੰਪ੍ਰੋਮਪਟੂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਟ ਵਾਸ ਇੰਪ੍ਰੋਮਪਟੂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੈਡੀ, ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 5 ਮਿੰਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। Okay, actually at the moment go ahead and take your time, but let's get up, let's get ready। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ you were the last speaker and I will take this time, and it has been 1 complete hour since we started। So actually time wise this is time for question and answer। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ unmute yourself and ask that question। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਬਟ ਐਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। I'm completely, I mean, I don't understand ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹੈ 100%।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਗਾਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋਤ ਜਗਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਓ ਘਿਓ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਉੱਥੇ ਕਰ। It has been going on for centuries now and seems to be a very well established word is not the right word, but I mean it's a deep rooted thing. ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ accept ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। So will the Global Sikh Council like to make a suggestion to the ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? Will it be done? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖੀ ਸਕਾਲਰਸ ਗਰੁੱਪ, what Global Sikh Council is looking for from that group is the true message of Shri Guru Granth Sahib Bani. And that is what we would like to communicate to the entire Sikh world, including Akal Takht Sahib, Darbar Sahib, Amritsar, te baki sare takht, te baki sare darbar, te baki sare gurdware, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖੀ ਸਕਾਲਰਸ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਸਡ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੀਤੂ ਵੋਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਇਟਸ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਨਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Yeah, I would like to share actually few points which I have understood regarding ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ proceed ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ। I mean, I would share ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, you know, I think ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਲਰਟ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਸ ਰਿਚੁਅਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਇਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਕੁਇਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣੇ ਪਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। Community of those people who are self-aware are able to self-regulate and join as a human chain and ਆਪਣੀ knowledge ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ share ਕਰਨ, impart ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ strong empowered communities build up ਹੋਣ, ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ fear ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੀਏ। That is my take on it. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ
ਨੀਤੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਲੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ yourself, please mute unless you're speaking, please mute unless you're speaking। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਚੱਛੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1430 ਹੋਰ ਵੀ ਸਫੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤਿਕਾਂ ਆ। We must look at the totality of the message which talks about ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ, ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ will be absolutely wonderful। ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਜ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ 100% ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਲਾਈਡ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਵੇਅਰ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾੜ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਈਏ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸਮੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 2015 ਚ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹੀ ਮਨ ਤੇ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਗਏ ਹੋ ਭਈ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਇਹ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਲੜਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨਹੀਨੰ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਵ ਦੂਜਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨਮਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਸਾਡਾ DNA ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ ਤਿਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਪੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮੇ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਛ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਮੰਗਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ।
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਰਾਈਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਡ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, please go ahead, and then we have 2 more questions, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ and ਸਰਦਾਰ JS ਅਰੋੜਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਡ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਕਲਾਸ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਲੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, he is well respected and well paid and he is also well qualified। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਲਿਟਰੇਚਰ, good documentation that actually what is Panditwad and what is Pracharak has to do. What is the type of activities we can generate within a Gurdwara where sade bacche bhi ja paan. So that syllabally of the methodology of making a Gurdwara functional, I think that has to be made, and not ki bhai asi chote mote koi hit and try karke। मैं इंसान भी हैगा, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਜੱਚੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੇਟਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਬਾਈ ਪੇਇੰਗ ਮੋਰ can those be a good pracharak or they will be also like into a panditwad? So there are many things which are coming in between, but mere mind is aanda hai ki we need to do pujariwad in the initial stage to understand the Gurbani, that is like A for apple, B for boy, C for cat. But let us not see that we stick to cat and bat, but stick to A and B, understand the vocabulary of Guru Granth Sahib and make that process to learn the grammar, and then we can able to do the PhD and understand my Nanak in a very perfect manner. So these are some of the parameters which I look for कि अगर असी अपने गुरु ग्रंथ साहब दे विचों गुरु नानक नूं झाती मारन वास्ते स्टडी करिए slowly and slowly, but perhaps maybe that I designate my everything with like apple, bat and boy to understand A, B and C and then take it further. बस ये मेरी एक समीक्षा है जी ते बहुत अच्छा लगा मैनू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
बड़े सोहने तरीके नाल दस गए हो कि एक्चुअली हो की रहा और साडे प्रचारक किहड़े थां तो आ रहे है। एंड नाल तुसीं एंड ते दस गए हो कि ये सानू आप गुरु दी बाणी पढ़ के आप समझ के ते फिर सानू ही कॉमन मैन जिहड़ा वैल एजुकेटेड विद गुरबाणी सानू ही प्रचारक बनना पैना। इट डजंट मीन कि असीं फुल टाइम प्रचारक हाँ, लेकिन एवरी मिनट वी लिव and everybody will come across we are pracharaks. Thank you so much. Sardar Mohinder Singh ji, Sardar J.S. Arora, Sardar Sarbjot Singh ji, Sardar Simranjit Singh ji, in that order. Sardar Mohinder Singh ji first. जी मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਡਾਇਲੌਗ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਜੀਆਂ ਪੀੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਫੇਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਵਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਯੋਰ ਓਨ ਲਾਈਫ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਏ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਰੱਖੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਗਤ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਦਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਈ ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ they should be a backup and each Sikh should be a ਪ੍ਰਚਾਰਕ and functional in the Gurdwara or wherever else including in the family। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, will catch them young। ਸਰਦਾਰ J.S. ਅਰੋੜਾ ਜੀ, your turn। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੇ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਉਹ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਜੇ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਵਿਣ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀਓ ਪੂਜਾ ਉਹੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੂਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਦੈਟਸ ਦ ਕੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੇਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਯੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਇਨਵੋਲਵ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਲਾਈਕ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਜ ਟੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ, ਕਿ 6ਵੀਂ ਪਾਸ 7ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਔਰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ 5 ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ,
और वो सिर्फ अपना गायन कर रहा है और म्यूजिक सुना रहा है और लोग सारे झूम के म्यूजिक सुन के सवेरे और अपने घर चले जाते हैं, उस तो बाद उन्होंने शायद याद भी नहीं होता। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ 100% ਜਿਹੜੀ ਨਿਜਾਤ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਇਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਆਓ ਚਲੋ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਜਾਂ 3 ਵਾਰ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਡੇਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। give them inspiration, give them duties। और शाह साहब मैं मेरी folded hand मेरी रिक्वेस्ट है कि ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। That's about it। सर वैसे बहुत बहुत सर मैं बहुत बहुत बच्ची साहब धन्यवाद। एक मिनट मैं बोल सकता सर? जी 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 प्लीज प्लीज Please be short. I don't want to make it a conversation right, between right, two right, people, right. but you go ahead, be short. Thank you. सर एक्चुअली मैं ना सर मैं वही बेनती करना चाहना कि जो मेरे वीर जी ने किया है ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ, अपना हर चीज साढ़े छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल वाले 10-10 साल वाले वो कर रहे हैं, अपना सुखासन करते हैगे, फिर उस तो बाद फेरी लाते हैगे, शब्द पढ़ते हैगे। और साढ़े गुरुद्वारे च असीं भी कोशिश कर रहे हैं कि सारियां क्लासेस भी चल रही हैं, मात्रावां भी चल रही हैं, पंजाबी भी कर रहे हैं और बाकी लिटरेचर में भी अंडरस्टैंड करके हर बानी के उपर ओदा मतलब ओदी हर चीज नूं असीं वाकिफ कराउण दी कोशिश अपने गुरुद्वारे तो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਟ ਮਾਡਲ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਬਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ language should not be a barrier and he should be able to understand Gurbani in a very nice manner. So these are certain things I think jo tusi kya, I agree with you and we will try to do it more aur waheguru mehr kare te usse hisab de naal chalange। basi sahab thank you very much sir। हाँ जी, चरणजीत सिंह जी आप जी ने बहुत ही सुचज्जे तरीके नाल रिस्पॉन्स करता कि तुसी ते इस चीज नूं अपने गुरुद्वारा साहब विच इंप्लीमेंट कर रहे हो। बाय द वे आई विल मेक वन मोर कमेंट। सरदार सरबजोत सिंह जी आप जी ने फरमाया कि बच्चों ने इन्वॉल्व करिए, आप बच्चों नूं क्यों वड्डियां नूं भी इन्वॉल्व करिए, एवरीबॉडी शुड बी इन्वॉल्व। एंड इंग्लैंड दे विच एक गुरुद्वारा साहब हैगे आ जिथे कोई भी पेड भाई साहब नहीं आ एंड दे आर रनिंग excellent दीवानच। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ? हाँ जी बिल्कुल जी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਜਦ ਪੈਰ ਧੋਨੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਛਿੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਫਸਟ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ।
ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਥੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਕਿ ਜਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਭਾਵੇਂ ਪਗੜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ, ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਇੰਨਾ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। So yes, we all need to know what is right and what is Shri Guru Granth Sahib Bani teaching us. Where is the respect? What is the true respect? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Next, I see a hand raised by Sucha Singh ji. We will need to conclude in next about 5-7 minutes. So, Sucha Singh ji, go ahead. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬੱਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਬ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵੈਲ ਪੇਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਨੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ
ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਸਟ, ਕੋਈ ਫਾਦਰ, ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਪ, ਕੋਈ ਆਰਕ ਬਿਸ਼ਪ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਮਤਲਬ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੰਗਤ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਣਦੀ ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ to do those things which are not in line with ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਸੇਜ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੈ। I only have 2 minutes, so you will have to please summarize in 2 minutes your comments, and if you would please turn on the video, we would like to see your face. Thank you so much, Paul ji. 2 minutes. Thank you. थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 10 मिनट लेगा। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲਸ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੇਂਜ ਰਿਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਰੋਮ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, I will let you know it is a very good system. We need to continue and put more emphasis because the younger generation is now online more than they are going to offline Gurdwara Sahibs. So 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, we need to scale up whatever we are doing like these kind of programs on more greater level in the social media era, because ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ usage ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, and we must use the technology to our advantage, and that is such a beautiful thought you added. I want to thank you for it, and now we would conclude, and may I please request Panji Mandeep Kaur ji to please conclude with your remarks. Panji Mandeep Kaur ji is our Vice President of Global Sikh Council, very well read Panji and highly qualified। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ। would like for you to conclude the session. Thank you. ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਚੜਾਓ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਭ ਨਾਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ? ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਿਆਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰੇਪਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। JS ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਗਏ ਆ, ਪੂਜਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪੂਜਾ ਕੀਚੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਵਣ ਨਾਵੇਂ ਪੂਜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਵਿਦ ਸਲਾਈਡਸ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਈਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੂਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਸੁਣੀਏ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਬਲੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ, thank you so much. You have covered everything very nicely and very
precisely ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਲੈਫਟ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣੇ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖੀ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ